Astagfirullah. Astagfirullah. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل بيته وإلى جميع أصحابه وإلى جميع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وإلى جميع ملائكة المقربين وأرواح الأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى سيدي أبي العباس بن أجمل كالنبي الله خضر عليه السلام ثم إلى سيد الإمام سلطان الأولياء والغوث العظام الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأصول فروعه وما ينتسب إليه ثم إلى سيدي الإمام الغوث الفرداني وقطب الأكوان أبي البدل الشيخ محمد زين بن عبد الغني العندلس مرتبه رضي الله عنه وأصوله وفروعه ومشايخه وتلامذته وما ينتسب إليه ثم إلى سيدي الشيخ المصنف شيخ عبد العزيز بن إسماعيل الفطاني رحمه الله تعالى رضي الله عنه وأصوله وفروعه وما ينتسب إليه ثم إلى سيد المرحوم تنبور هدي صالح بن موسى رحمة الله عليه ورضي الله عنه وأصوله وفروعه ومشايخه وتلامذته وما ينتسب إليه ثم إلى جميع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها ولجميع أرواح الأولياء في مشارق الأرض ومغاربها ولجميع الأرواح المقدسة ولجميع رجال الغيب ولجميع مشايخنا والمعلمين ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. Kita mulai pembacaan kitab kita dengan membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 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 اللهم
على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Kita berhenti di mana kita? Ingat tak di mana tempat berhenti kita? Ada tempat-tempat tanda tak? Pasal mana tu? Sebab saya kita jauhi. Cuba baca, ha? Buku apa tu? Buku adat. Masuk buku adat? Masih di buku adat lagi? Baik. Oh, masih di buku adat. Kita bukan ambil lah buku adat. Gimana? Oh, di tambih tu. Itu sebab saya ingat saya buran. Dah buku adat ni. Betul lah. Tambih tu betul. Peringatan lah. Baik. Kita masih di hukum adat, cuma pada tambih peringatan. Tapi sebelum tu, seperti mana kata almarhum Tuan Guru Haji Saleh, kita kena tahu asal bicara dulu. Kena tahu tajuk apa kita nak bahas. Jadi siapa-siapa yang tak mari tu mungkin dia agak kelam lah. Yang mai pun kelam juga, kan? Jadi kita nak kena ingat sekali lalu no? Kita sedang bicara ilmu apa? Ilmu tauhid. Ilmu nak mengesahkan Allah Ta'ala. Tetapi sebelum tu, Tok Guru yang karang kitab kita ni, dia bagi tahu anak-anak murid dia minta tolong karang satu kitab yang mudah hurai apa tu agama, apa tu hukum syarak dan sebagainya. Maka sebelum daripada hurai tauhid itu, kita kena tahu dulu asas-asas agama ni, baru kita boleh bahas tentang tauhid. Maka di antara perkara asas kena faham, kita bercakap sebelum ni ada nama dia hukum syarak. Kemudian kita bercakap ada nama dia hukum aridi. Kemudian kita bercakap ada hukum adat. Ni kita ada hukum adat ni. Baik, kita nak kena mula dulu sebab kita takut lupa kan. Baik, apa dia hukum? Orang tanya kita hukum tu apa dulu? Hukum bahasa Arab, Melayu terjemah dia apa? Keputusan. Saya uraikan hari tu. Kita bercakap hukum apa pun, bila terjemah hukum ke bahasa Melayu kan, nama hukum tu keputusan. Tu hukum. Dia kata hakim telah menjatuhkan hukum. Apa menjatuhkan hukum? Menjatuhkan keputusan. Keputusan ni ada banyak. Hak sebelum ni kita mengaji nama dia hukum syarak. Apa hukum syarak? Keputusan undang-undang agama Allah. Tu hukum syarak. Ada berapa? 5 kita mengaji hari tu. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Tu kena tengok balik lah. Siapa-siapa yang simpan lama ustaz tak balik, dia pun tak buka, dia kena tengok balik yang tu. Kita dah gurau hukum syarak. Bahasa mudah dia apa hukum syarak? Keputusan Allah dan Rasul. Tak ada siapa mencampur tu. Allah dan Rasul dah boleh buat. Tulis sikit tepi tu. Buat nota lain bagi ingat takut lupa. Hukum syarak ialah, itu saya sebut hukum syarak tu keputusan undang-undang agama Allah kan. Nak bagi pemudah senang, hukum syarak ialah keputusan Allah dan Rasul. Hukum syarak ialah keputusan Allah dan Rasul. Hukum syarak ialah keputusan Allah dan Rasul. Itu hukum syarak. Keputusan Allah dan Rasul. Ada berapa bawah dia? Kita cara dalam itu. Ada 5 keputusan dalam hukum syarak ni, dalam agama ni, dalam yang diputuskan oleh Allah dan Rasul. 5 apa dia? Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Tak lain benda ni dah. Kalau ada orang main hukum lain, bohong lah tu. 5 je hukum syarak ni. 5 yang besarnya Allah Ta'ala putuskan dengan Rasulullah putuskan. Kadang-kadang wajib. Apa dia hukum, apa keputusan Tuhan tentang sembahyang zuhur, Tuhan putuskan dia wajib. Apa dia keputusan Tuhan tentang tutup aurat, Tuhan putuskan dia wajib. Allah yang putuskan, Rasulullah bukan kita. Apa dia hukum Allah SWT makan sambil berdiri, sambil berjalan, Allah Ta'ala dan Rasulullah putuskan makruh. Apa dia Allah Ta'ala putuskan sembahyang tahajud, hukum dia, putusan dia sunat, Allah Ta'ala putuskan. Apa dia Allah Ta'ala putuskan keputusan bagi Allah SWT Muhammad makan minum harus. Itu kita panggil keputusan Allah Rasul, ataupun dipanggil hukum syarak. Lepas daripada hukum syarak, kita akan mengajar itu keputusan aridi.
Hukum Allah Ta'ala, keputusan Tuhan yang baru datang, yang tak kait dengan perbuatan kita, tapi perbuatan Tuhan. Misal ke mana? Tuhan dah buat keputusan, tiap-tiap yang hidup mesti kena mati. Tiap-tiap manusia dan jin yang mati mesti kena bangkit balik. Dan tiap-tiap manusia kena balas balik di hari kiamat. An-nasu masjiyun in kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Tiap-tiap manusia tu pasti selagi akan datang dibalas dia tu. In kana khairan fa khairun. Jika baik dia tu maka baik balasan dia. Wa in kana syarran fa syarrun. Jika buruk perbuatan itu buruk balasan dia. Itu keputusan Tuhan lah. Tapi keputusan dia takkan yang kita buat, dia yang akan buat. Misalnya tak? Dia kata yang hidup ni nanti dia akan matikan. Yang mati dia akan bangkitkan. Dia dah buat usaha kata ada kiamat. Dia buat usaha kiamat akan berlaku hari Jumaat. Itu keputusan Tuhan juga, tapi bukan berkait dengan af'al kita, perbuatan kita. Itu perbuatan Allah. Faham tak? Habis. Kemudian kita nak bercara ni hari tu, hak sebelum kita cuti SEM tu. Cuti SEM lama tu ni. Dah bercara apa? Hukum adat. Apa hukum adat? Terjemah dia keputusan kebiasaan. Keputusan ingat tak? Ingat balik. Saya rasa ni semua ni duk mengaji dah, masjid-masjid duk mengajar. Ni saya ulang balik lah. Semua pandai-pandai lah ni. Ulang balik. Hukum adat tu apa? Ingat balik. Keputusan kebiasaan. Maknanya keputusan yang kita buat tu kena biasa lagu tu. Adat lagu tu. Faham tak? Kalau bahasa mudah ni, benda tu berlaku kerana eksperimen kita. Tu sains tu masuk dalam hukum adat lah. Doktor dia tengok tanda-tanda ni, dia faham tak? Macam ni penyakit ni. Tu pasal apa? Tu kebiasaan lagu tu. Sebab tak boleh kita tolak tu. Boleh terima tu tak? Senang tak boleh terima langsung. Sains ni dia tak cerdik. Hak ni pasal undang-undang. Kita belajar dah. Hukum adat. Keputusan yang dibuat dari kerana kebiasaan. Biasa dia kalau langit lagu ni nak hujan, orang pandai. Orang tua-tua dulu kan, dia tengok langit, dia kata nak bandi, dia tahu. Dia tengok langit, dia kata langit ni kalau nampak ketok kan, orang tua dulu dia tengok berketok tu. Kalau orang yang kaki mancing, dia kata hak ni kalau mancing boleh ikan banyak. Cara-cara tengok langit ni. Hak tu dia ramal ke? Bukan dia ramal masa depan. Dia tengok adat lagu tu. Maka tak salah. Hak tu adat. Dia tengok langit, dia kata tak lama nak jadi boh besar ni. Pasal apa? Biasa orang tua-tua kata langit kalau berketok lagu tu nak jadi boh. Boh semua tak luar ni jadi boh kan hari tu. Tu kita punya hukum adat. Biasa lagu tu. Dia tengok muka dia duk jaga bahagian ni. Bahagian urusan jenazah kan. AJK masjid Temoyong apa kan. Dia tengok dia pergi ziarah baca Yasin rumah Kak Leha. Dia tengok dia kata cara-cara ni tak lama dia kata. Tu dia ramal ke tu? Bukan. Dia nak cara biasa dia nampak lagu tu tanda dia. Dia berkata jatuh habis dah. Telinga jatuh, hidung jatuh, ayat liak jatuh habis dah. Dia berkata jenis ni tak lama ni, biasa lagu tu. Rasulullah sendiri pun ketika nak wafat, antara orang yang mula detect Rasul nak wafat ni Al-Abbas, pak menakar Rasulullah. Al-Abbas abang kepada Sayyidina Abdullah. Dia tengok Nabi, rupa Nabi, ketika Nabi duduk demam tu. Dia kata kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain ketika Nabi dah beredar. Dia kata, aku ni duduk tengok lama dah. Keluarga dia kan, Al-Abbas ni pak menakar Nabi SAW. Dia dah tengok, dia kata, aku tahu tanda-tanda keluarga Abdul Muttalib kalau nak meninggal ada tanda-tanda di muka dia. Muka dia naik nak kemerah-merah sikit. Dan aku nampak tanda tu pada Muhammad. Maknanya Rasulullah nak wafat tak lama ni. Dan semua lepas tu Rasulullah wafat. Itu hukum apa tu? Hukum adat. Tak salah hukum adat lah. Cuma kalau tiba-tiba bersalah, tak apa. Sebab hukum adat biasa saja boleh jadi bercari dengan adat jika Allah kehendaki. Contoh, Sayyidatina Maryam ikut hukum adat ni, perempuan nak mengandung ni boleh ke haja-haja? Kau kena ada lawan jantina yang bersama dengan dia. Tu hukum adat. Wajib pada adat perempuan nak mengandung kena ada laki-laki yang setubuhi dia. Tu hukum adat. Mustahil pada adat kamu tu mengandung tanpa bersentuh dengan laki-laki. Tetapi walaupun mustahil pada adat, wajib pada adat. Saat kita nak belajar tu hukum di belakang daripada hukum akal. Pada akal kita semua tu harus bagi Allah Ta'ala. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan semua tu bagi Allah mudah saja Allah nak buat.
Tiba-tiba Sayyidatina Maryam mengandung, dia kata walam yamsasni bashar, tak ada laki-laki menentu. Orang kata dia apa? Zina, bohong, zina tapi tak mahabak. Kenapa? Kerana dia guna hukum adat tu pasang dia kan. Dok, takkan mungkin, mustahil. Padahal mustahil tu pada adat saja. Pada hak Ta'ala boleh saja. Faham tak? Padahal kata Sayyidatina Maryam ni dikunci dalam 7 pintu. Nak masuk tempat sulukna Maryam dalam kitab sebut 7 pintu. Kunci tu dipegang oleh siapa dia? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pak menekan dia. Satu pintu, buka pintu kedua, pintu ketiga, pintu keempat, pintu kelima, pintu keenam, pintu ketujuh. Baru bilik Sayyidatina Maryam. Punya duduk dalam tu sungguh. Pasal apa? Mak ayah dia dah nazar dah. Maryam ni kami nak jadikan dia amatullah. Amatullah mana? Orang yang menjadi abdi diri kat Tuhan je. Duk ibadat dalam tu. Ketika Nabi Zakaria masuk dalam tu, dia tengok Nabi Maryam duk ibadat. Tiba-tiba depan Nabi Maryam ada talam penuh dengan buah. Buah yang tak ada pada zaman dia, pada masa tu. Masa tu musim sejuk, ada buah musim panas. Musim panas, ada buah musim sejuk. Pelik. Kata Nabi Zakaria, ni mai daripada mana Maryam? Aku mai ada buah, penuh selalu, refill selalu. Mai penuh. Ni buah ni mai daripada mana? Qalat huwa min indillah. Kata Sayyidatina Maryam, ni daripada Allah, pakcik, ni daripada Allah. Nabi Zakaria ni pakcik dia. Mak ayah dia minta pakcik dia tolong tarbiyah Sayyidatina Maryam ni, Nabi Zakaria. Qalat huwa min indillah, ini daripada Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau nak bagi sesuatu, dia boleh bagi tanpa hisab. Tanpa henti dia boleh bagi. Bila Nabi Zakaria dengar lagu tu, jadi Nabi ni, Sayyidatina Maryam ni wali saja. Bila Nabi Zakaria dengar lagu tu aja, dia tahulah bahawa anak menakan ni wali Allah Ta'ala. Kerana ada benda pelik. Ada benda pelik berlaku dia. Langsung Nabi Zakaria tengok peristiwa tu, dia tak kata apa. Dia tu yang angkat tangan. Kerana Nabi Zakaria ni Tuhan uji dia tak ada anak. Tak ada anak sampai umur tua dah. Bila dah tua, pada hukum adat, mustahil dapat anak dah. Dah umur berapa? 60 berapa itu. Pada hukum adat tak dapat dah anak. Isteri dia pun tua dah. Bahasa kita kalau menopause dah, tak boleh dah. Kan? Habis dah. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk, Nabi Zakaria pun dia dengar, dia tahu kata anak menakan dia Maryam ni wali Allah. Tu dia angkat tangan, dia kata Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Tuhanku, jangan tinggalkan aku seorang-seorang. Kau lah yang sebab baik yang memberi waris. Aku tak mahu duduk seorang-seorang. Doa lagi tu, isteri dia mengandung tak lama. Itu dalil, sambil-sambil sebut ni, dalil bahawa boleh kita mengambil berkat. Nabi Zakaria pun, dia Nabi, dia tumpang berkat. Maryam anak menakat wali. Nabi dengan wali mana tinggi? Nabi pun tumpang berkat wali. Nak tunjuk dalil ajak kepada kita, boleh tumpang berkat. Itu Nabi buat. Kalau ada orang yang tak boleh buat, dia tak baca Quran kot. Tak baca Quran semua. Allahumma salli ala Muhammad. Macam tu. Sambung balik. Maka Allahumma salli ala Muhammad. Maka dalam hukum adat, keputusan hukum adat ni terjemah dia apa? Keputusan kebiasaan yang dibuat dari kerana kebiasaan. Ada berapa? Kita ulang banyak balik sebelum kita sambung tambah tu. Ada 3. Apa dia? Wajib adat, mustahil adat, harus adat. Apa dia wajib adat? Wajib adat tu barang yang pada kebiasaan pasti berlaku. Ingat tak? Lebih kurang mana? Itu saya bagi takrif tu lebih kurang lah tu. Kalau nampak tersalah satu dua perkataan tu, lebih kurang makna dia tu lah. Barang yang pada kebiasaan pasti berlaku. Lalu bau hujan. Pada biasanya kalau kita lalu hujan tanpa payung, basah ke tak baju kita? Wajib basah kan? Orang kata kalau lalu hujan ni tak ada payung, wajib basah. Wajib apa? Wajib adat. Sebab tu ada wali-wali yang Tuhan nak tunjuk mencari adat. Lain adat. Dia lalu bau hujan tak basah. Seperti almarhum Tuan Umar Zuhdi. Saya ingat je pondok Lanai, tapi saya tak nak mengaji lah. Dia senior kepada almarhum Tuan Salam mengaji Mekah. Alim. Dia orang minta sembahyang jenazah. Saya ingat anak murid dia cerita sendiri kat saya. Pergi sembahyang jenazah, beratok 3 biji kereta, 4 biji kereta. Sampai di tempat nak turun sembahyang jenazah tu, nak masuk dalam masjid, hujan dengan sangat lebat. Akhirnya orang duduk tunggu. Dia mula duduk tunggu kok hujan nak seriat, tengah tak seriat ke. Dia pun buka pintu, bismillah keluar. Keluar, anak murid pun taat tak guru lah. Takkan daripada tinggal kereta biar tak guru yang keluar. Pakat turun ikut belakang. Siapa seorang tak basah. Setitik tak lekat di baju tu.
Masuk semayang apa semua selesai sampai tak lekat ayat langsung. Itu di antara karamah, perkara mencari adat yang Tuhan tunjuk kepada wali-wali dia. Tengok. Jadi pada biasa wajib basuh pada adat. Tapi mustahil basuh. Mustahil pada apa? Pada adat, bukan pada akal. Harus pada akal. Mustahil pada adat. Itu contoh. Lalu bawa hujan, wajib basuh. Wajib apa? Wajib adat. Makan nasi 3 pinggan, wajib kenyang. Wajib apa? Wajib adat. Wajib pada kebiasaan. Biasalah betul tengok. Ambil kayu cucur dengan api, kayu tu kering. Ataupun ambil retah, ambil tisu cucur dengan api. Pada kebiasaan wajib terbakar. Tiba-tiba terbakar, mustahil. Mustahil apa? Tu ingat tu, hukum adat no? Hukum yang dibuat daripada kebiasaan. Ingat no? Faham no? Jadi yang pertama, wajib adat perkara yang pasti berlaku pada kebiasaan. Apa dia mustahil adat? Perkara yang pasti tidak berlaku atau tak berlaku pada kebiasaan. Apa dia harus adat? Perkara yang boleh berlaku dan boleh tak berlaku pada kebiasaan. Ingat yang tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saat ini orang kata pakat duk tunggu pula. Kena hujan saat ini. Ibu pakat duk tunggu tengok ustaz ni wali ke tak? Hujan ke tak? Aku pun takut, aku tunggu sekali lah. Hadiah tu bukan mesti. Yang Tok Wali tu tak basuh bukan tiap-tiap kali hujan. Kalau guru senang tak payah beli payung. Bukan tiap-tiap kali hujan. Kadang-kadang Allah Ta'ala menzahirkan. Nabi kita SAW, kalau hujan panggil Rasulullah ni, bila hujan turunnya Nabi akan pergi dekat daripada bumbung tu, Nabi akan suruh kaki Nabi kena hujan. Nabi kata berkat ya Allah, berkat ya Allah. Kadang-kadang kalau hujan kenyang sikit-sikit, Nabi buka serban Nabi, biar dia ketayak, Nabi akan suruh hujan sak yang Nabi ambil berkat. Nabi ambil berkat ya hujan. Nabi kata hujan ni berkat. Sebaik kena sikit. Bukan suruh baik kuyuk, kena sikit. Itu di antara. Dan kadang-kadang Nabi akan tadah tangan Nabi naik hujan tu, Nabi akan percik ke baju Nabi. Nabi kata berkat, berkat ya hujan. Sebab Quran sebut wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan daripada langit air yang berkat. Air yang berkat tu no? Itu sunnah Nabi, saya cerita bilah. Itu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Itu satu peribadi Rasulullah. Rasulullah ni dia tak pernah mencela pada takdir. Kita akan mencela. Kalau panas kita bunyi panas. Kalau hujan kita bunyi, semua kita bunyi. Bila kita bunyi semua kita bunyi. Rasulullah tak. Rasulullah kalau panas, siapa panas? Kalau hujan Nabi rahim hujan. Oh hujan, alhamdulillah berkat. Kita akan bunyi hujan pula. Betul tak kita? Saya kalau panas, kita bunyi pula. Panasnya. Tak hujan langsung. Dia pergi hujan. Hujan pula. Tak. Pasal dia semua tak kena orang. Dia seolah dia Tuhan yang itu nak tentu waktu Tuhan kena tanya kita dulu. Ni macam mana Mak? Tak nak tanya kita dulu. Nak buat hujan tak buat hujan macam ni? Kita tu jadi Tuhan pula. Faham tak? Kita Tuhan. Kalau boleh hari ni hujan lah. Hujan panas sangat. Tanya pula hari ni tengah hujan. Sebab saya nak sini banyak baju. Ada. Tuhan tu kena ikut kita. Allahu Akbar. Baik, habis itu lah. Baru kita nak masuk pada tambih. Apa dia tambih? Betul itu. Tambih itu iaitu tambih maknanya. Tambih maknanya ini sebuah peringatan. Tulis sikit. Tambih maknanya ini sebuah peringatan. Ini sebuah peringatan. Kalau baca kitab dia akan sebut ni tambihan. Tambihan apa tambihan? Ini sebuah peringatan. Ada benda penting dia nak peringat dalam bab ni. Apa dia nak kata, tengok dia kata bermula mengetahui hukum adat itu suatu perkara yang baik dan bagus. Tu nak bagi takkid tu. Atau beli takkid, nak bagi kejap lagi. Baik dan bagus tu sama, tapi saja dia ulang 2 kali dengan perkataan berbeza, nak tunjuk kata sungguh-sungguh. Macam kita kata, kita puji Allah, bagus, molek, ulang. Padahal bagus, molek, benar tak tu lah. Kataan beza, makna sama. Pasal apa ulang? Nak bagi kejap. Maka dia kata bermula mengetahui hukum adat itu
suatu perkara yang baik dan bagus, dia ulang 2 kali. Bagus semua siapa yang belajar hukum adat ni. Pasal apa? Tengok ilat dia. Pasal apa bagus tu? Dia bila kita puji orang tu ada sebab puji tu. Dia makan makanan, kawan tu masuk, dia pun dia tarik tu. Seronoklah dengar lah mula-mula. Lo pasal apa? Mesti kita nak tanya sebab cara tu je nak puji. Masih tu dia hina. Tu dia hina. Faham tak? Dia reti sama puji dengan hina. Dia dah seronok pula kan. Masih tu hina. Dia makan-makan. Payah jumpa makanan ni. Orang cakap apa? Allah berasa macam zaman tok aku duduk masuk ayat tangan sedap pula. Dia nak puji ni kena ilat. Ni dia sebut baik dan bagus. Bila baik dan bagus pasal apa tu? Kerana orang yang tiada mengetahui apa akan hukum adat tu terkadangnya jadi fasik. Kenapa bagus mengaji ni? Bab hukum adat kena mengaji juga. Sebelum ni sifat 20 ni kena tahu. Pasal kalau orang tak mengaji, tak tahu hukum adat, kadang-kadang jatuh fasik. Apa fasik? Tulis sikit. Fasik artinya terkeluar dari taat. Fasik artinya terkeluar dari taat. Fasik artinya terkeluar dari taat. Bahasa mudah apa? Terkeluar dari taat. Slash ke, dalam kurungan ke, berdosa. Tu maksud fasik. Kalau terjemah Arab dia al-khariju 'anil ta'ah. Al-fasiq ay al-khariju 'anil ta'ah. Fasik tu orang yang terkeluar daripada dosa. Terkeluar daripada taat. Terkeluar daripada taat dosa. Contoh apa? Semayang zuhur ni taat yang wajib tak? Wajib. Dia keluar daripada sembahyang zuhur, tak sembahyang zuhur. Fasik lah. Itu dosa. Faham tak? Itu fasik. Maka dia kata apa? Kadang-kadang orang yang tak tahu hukum adat ni jadi fasik. Dosa. Tu satu bab lagi dia bawah ada lagi, tu jadi fasik. Tengok siapa datang. Seperti contoh macam mana fasik? Mengata seseorang dengan wajib adat itu dengan wajib akal. Dia tukar wajib adat, dia kata wajib akal. Benda tu wajib adat pada biasa je, tapi dia pakai hukum akal. Tak, memang takkan jadi sampai bila-bila, takkan boleh. Dia pegang lagu tu. Jadi ke mana? Misalnya, ada misal ni nampak jelas ni. Seorang yang memotongkan suatu tali dengan pisau. Pisau mana? Kait sikit. Kalau pisau tumpul tak apalah. Pisau yang tajam. Tiba-tiba, tu cerita tu, dengan tiba-tiba tu baru sonok dia. Tiba-tiba, contoh hantu pun gitu lah. Kalau cerita straight dia mana sonok. Hantar aku berjalan satu malam. Duk jalan di kebun getah tu, lalu seorang-seorang aku kata, tiba-tiba tu orang pun pondah kepala orang ni. Tiba-tiba ada tali. Dia kata dia potong tali tu dengan pisau yang tajam. Tak apalah pisau tajam, kenapa? Tiba-tiba tidak putus tali itu. Tak putus tali itu. Tak apalah, tak putus tali di mana? Lalu ia berkata tak terima akal tali itu tidak putus. Tak terima akal. Macam mana? Ni tali. Dia kata, ustaz ni tasbih. Aku tahulah. Aku pun dah tahu. Ni tali. Dia kata tali. Dia pun ambil lah pisau, kan? Pisau tajam. Okey, baik. Pisau tajam. Ni tali. Pada hukum adat wajib putih. Pisau tajam. Kalau pisau tumpul harus adat. Boleh jadi putih dia. Bila tajam wajib adat dah putih tali ni. Dia kerak tali tu. Bila kerak tak putih, pisau ni tajam. Dia kata mustahil akal. Padahal mustahil adat. Pada biasa yang mustahil. Dia kata akal. Bila mustahil akal, boleh jatuh fasik. Pasal apa jatuh fasik? Pasal yang memutuskan tali bukan pisau yang tajam, Allah. Sebab kita belajar nanti di belakang, bab kudrat Tuhan, tidak ada yang boleh memberi bekah kecuali Allah. Siapa-siapa yang pegang makhluk bagi bekah, jatuh fasik, bahkan boleh kafir. Contoh kita makan ubat. Dia makan ubat, selalu kalau demam makan ubat ni lega. Selalu lega. Menjadi pada adat, tiba-tiba dia makan ubat kali tu tak lega. Dia kata mustahil pada akal tak lega. Mustahil pada akal tak lega. Itu fasik. Sebab siapa yang bagi bekal? Ubat ke Allah?
Hak tu pun banyak orang celaka. Berapa banyak tak mengaji, sampai bertukar hukum adat dengan hukum akal. Dosa pasti. Bahkan terkadang tadi kita belakang jumpa jadi kufur, boleh jadi kufur. Hukum adat akan tukar. Nanti kita akan belajar di belakang bab qudrat takluk ta'thir. Tidak ada di alam jagat raya ni minal fil kainat sesuatu pun mu'athirun illallah, yang memberi berkah kecuali Allah Ta'ala. Kita makan nasi yang mengenyangkan Allah. Kita lalu berhujan yang membasahkan dengan izin Allah. Hujan tu buat sabab saja. Kita makan ubat yang memberi berkah Allah, bukan ubat. Ada waktu kita demam tak ada makan ubat lega dah. Ada waktu kita makan ubat sampai berpapan-papan. Dia umur 20, dia demam, dia makan ubat papan. Ubat dia makan tu lebih daripada umur dia kecil mana yang nak tinggi tu. Banyak lagi. Tak lega-lega. Makan macam makan coklat dah. Punya banyak. Tak lega juga. Kerana dalil bahawa yang memberi berkah Allah Ta'ala, bukan makhluk. Siapa pegang makhluk bagi berkah, boleh jatuh kufur. Betul tak? Yang bagi makan Allah, semua Allah. Cuma tidak menolak usaha. Makna kita disuruh berusaha. Tetapi ingatlah bila-bila ni, saya rasa di mana kita mengaji pun Ustaz urut dah. Pegang elok dah. Siapa-siapa yang berusaha diberi pahala atas usaha dia. Tuhan suruh usaha. Demam, hampir makan ubat. Makan ubat bukan sebab ubat bagi berkah. Allah suruh usaha dapat pahala. Dapat pahala lah, makan ubat tu dapat pahala. Kita sakit di hospital dapat pahala. Niat sebab Tuhan suruh usaha. Tapi bila kita pegang usaha bagi berkah, jatuh kufur. Bukan tak kata dapat pahala, kufur. Kita hanya disuruh usaha, bukan pegang pada usaha tu. Beza. Beza tak? Sambung balik dia kata. Tu. Seperti mengata seseorang dengan wajib adat itu dengan wajib akal. Mana? Misalnya seorang yang memotongkan suatu tali dengan pisau yang tajam, tiba-tiba tidak putus tali itu. Lalu ia berkata tak terima akal tali itu tidak putus. Bukan tak terima akal, tak terima pada adat, pada akal tak terima. Kerana yang memberi berkah Allah. Dan seorang pula, bagi contoh lagi, nak bagi nampak jelas. Pasal apa bagi contoh? Contoh bila banyak senang orang nampak. Contoh lagi macam mana yang kata orang tu dia tersalah, hukum akal dengan hukum adat tukar macam mana? Seperti mana lagi? Mana tu? Dan seorang pula membakar akan kayu yang kering. Tiba-tiba didapatinya kayu itu tidak hangus. Lalu berkata ia tak terima akal kayu itu tidak hangus. Habis. Bukan tak terima akal, tak terima pada adat, pada biasa pelik lah. Akal terima, Allah boleh buat. Allah boleh buat lah. Tu tengok Nabi Ibrahim kita jumpa kan, dia kata, maka adalah orang yang berkata seperti itu. Siapa yang bercakap lagu tu tak terima akal, benar hukum adat dia fikir tak terima akal, itu jahil dengan hukum adat. Dia tu jahil. Apa maksud jahil? Tak tahu dengan hukum adat. Dan terkadang menjadi kafir. Na'udzubillah min zalik. Yang ni lagi risau ni. Tadi fasik kan menjadi kafir pun. Dan terkadang menjadi kafir. Macam mana kafir? Tengok. Seperti mengingkarkan mukjizat Nabi-Nabi. Kan mukjizat Nabi ni benda. Mukjizat Nabi semua benda mencari adat. Sebab takrif mukjizat dah. Cuba tengok takrif mukjizat. Perkara, tulis sikit, mukjizat ialah, bagi kita ingat, perkara mencari adat. Apa mencari adat? Lawan adat, mencari lah, berlawan dengan adat. Adat kot ni dia lawan kot tu. Perkara yang mencari adat, ataupun bahasa muda kita sebut luar biasa, luar pada kebiasaan. Perkara mencari adat yang berlaku kepada para nabi, yang berlaku kepada para nabi untuk membenarkan kenabian mereka. Yang berlaku kepada para nabi untuk membenarkan kenabian mereka. Itu mukjizat. Tengok no? Daripada awal lagi, mukjizat tu perkara mencari adat. Kalau dia pergi ingkar sebab dia tak terima hukum adat, dia pergi pakai hukum akal, maka sebab dia tak terima hukum, dia tak terima lah mukjizat yang berlaku Nabi-Nabi ni. Tengok macam mana dia tahu. Seperti mengingkarkan mukjizat Nabi-Nabi. Seperti
tongkat Nabi Musa jadi ular. Dia kata mana boleh tongkat jadi ular? Dia kata mustahil akal, aku tak terima. Kufur kata. Ada boleh tak? Pelik pada adat, tapi harus bagi Allah. Allah nak tunjuk mukjizat Nabi-Nabi. Tak apa. Pelik pada adat tak apa. Bukan tak terima dia akan tongkat Nabi Musa ni dia waris daripada Nabi Syuaib. Nabi Syuaib tu pak mentua dia duduk di Madian. Dia bagi Israel duduk di Mesir. Dia kena ligan di Firaun. Dia bawa diri dengan izin Allah Ta'ala, perintah Allah, bawa ke Madian. Jumpa tu orang perempuan duduk cedok ayat telaga, berkenan. Ikut sampai ke rumah, minta izin nak menikah. Dia dah tapak betul-betul Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib ni dalam rumah dia ada tongkat. Berapa tongkat dia guna untuk gembala kambing dan sebagainya. Bila nak balik daripada selesai kahwin, nak balik ke negeri dia, nak bawa isteri dia balik ke Mesir balik, ayah ada kata aku nak beli tongkat yang satu. Bila Nabi Musa pergi, tongkat tu terbang bagi Nabi Musa. Dalam banyak tongkat terbang bagi Nabi Musa, duduk di tangan Nabi Musa. Letak balik nak bagi tongkat lain, tongkat tu juga mai. Letak balik tongkat tu nak ambil tongkat lain, tongkat tu juga mai. Nabi Syuaib kata tongkat ni pilihan. Itulah tongkat Nabi Musa yang digunakan untuk membelah laut. Itulah tongkat Nabi Musa yang guna tukar air diulang. Itulah tongkat Nabi Musa yang Nabi Musa guna ketuk lantai, terbalik Firaun. Tongkat tu lah. Tongkat mukjizat Nabi kita, Nabi Musa alaihissalam. Jadi ular, lempak jadi ular, telan habis. Ular penyihir Firaun. Tu mustahil pada apa? Pada adat, pada akal harus saja banyak wali-wali. Ada wali Allah Ta'ala yang duduk di pulau-pulau tengah laut. Ayat tawar tak ada. Kalau nak ambil semayang, ayat laut pun boleh mutlak juga. Tapi nak minum mana boleh ayat laut? Mampu kita. Dehydration kan? Dehidrasi. Kering kong kita. Ayat laut ni lagi minum, lagi kering. Dia ambil tasbih dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia letak di ayat ni. Tapung tasbih tu di tengah laut tu, di tepi pinggir laut tu. Hak dalam tasbih tu jadi tawar. Dia minum angkat lagi jadi laut balik. Tu Allah Ta'ala nak tunjuk harus bagi Allah Ta'ala, mustahil hanya pada banyak Allah. Kalau kita baca kitab-kitab contohnya Rawdatul Rayyahin fi Manaqibis Salihin, dalam kitab Tazkiratul Awliya, dalam kitab Jami'u Karamatil Awliya dan sebagainya, Allah karamah wali-wali ni banyak. Lagi, mana lagi? Mukjizat. Dan Ibrahim tidak hangus dibakar oleh Namrud. Bukan Zamrud batu. Namrud. Ada kawan tu dia minat cincin. Dia kata saya teringin, dia kata cincin jenis batu-batu lain ada tak batu Namrud? Batu Namrud kena hidup zaman Nabi Ibrahim balik. Zamrud. Raja ni nama dia Namrud. Namron pelakon. Ni Namrud, faham tak? Allahumma salli Muhammad. Ni yang bertukar lah. Nabi Ibrahim dilempak dalam api oleh Namrud. Dalam kitab sebut jangankan kulit, bulu roma dia satu pun tak terbakar. Kita duduk dekat dengan api jangan. Kalau pun tak kulit, kadang-kadang bulu roma api dia naik ruam macam kita lempak minyak petrol pun dia naik tinggi tu, kadang-kadang hangus ni kita punya bulu roma ni. Tapi Nabi Ibrahim ni dilempaklah api yang marak, yang dibakar oleh himpunan kayu. Api selama 7 hari turut-turut. Semua orang kampung dikerahkan mai kayu api. Semua orang pun dikerahkan buat kayu api. Himpun kayu api tu berapa selama seminggu. Makna kata api yang nak dibakar tu besar sungguh. Lempak masuk dalam tu. Nabi Ibrahim kata Allahumma antal wahid fis sama' wa anal wahid fil ardi wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tuhanku, Engkaulah yang tunggal di langit. Bukan duduk di langit, mana tunggal, tunjuk kepada kerajaan Allah Ta'ala. Engkaulah yang tunggal di langit, aku seorang-seorang di bumi, ya Allah. Kepada Engkau sehadiahi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kaulah tempatku bergantung, ya Allah. Masuklah api tu, yang Namrud gelak orang besar dia. Habislah. Duk sat tengok-tengok dalam api yang marak tu. Nabi Ibrahim duduk dalam tu dengan tenang di atas kerusi yang buat daripada emas. Ada pokok-pokok bunga pula keliling. Ada ikan pula duk main ke bawah lagi. Ada ikan pula duk main ke bawah lagi tu. Macam ada ayak, macam ada bola. Heran Namrud lah, dia tak nak buat apa, baru buang negeri. Dia buang negeri kan. Allahumma salli ala Muhammad tu. Tu pelik lah tu. Mana boleh tak makan api? Pelik pada adat, pada akal harus.
Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan adalah ia itu bagi Allah mudah semuanya. Allah Taala boleh buat semua. Dah nak api siapa buat? Allah buat. Air siapa buat? Tanah siapa buat? Semua ni Allah buat. Bila Allah buat, kuasa di tangan dia. Dia yang buat semua. Kita tengok api ya, kan? Bahasa kepala otak kita kalau kita fikir renung-renung kan. Api ni kita nak kata api ni lah musuh kita sebab dia kalau mabuk bakar rumah kita. Tapi kita cuba tengok ayat yang kita rasa penyelamat kan. Bila jadi rumah terbakar, kita panggil bom-bom semua ayat ni sampai terpadam api. Kita rasa ayat penyelamat. Cuba tengok musibah yang dibawa oleh ayat ni, api mana teruk lagi. Ayat. Rumah terbakar sebuah, dua buah. Tapi kalau mass tsunami tu, kita tengok banyak mana anak. Api tak ada buat macam tu. Tuhan nak tunjuk benda yang kamu nampak membantu, kadang-kadang aku boleh buat lagi jadi sebab binasa kamu. Tsunami itu berapa banyak manusia mati, berapa banyak rumah runtuh sebab ayat. Allah SWT Tuhan Maha berkuasa semua. Dia pegang parang, rumah dia kena pecah, dia orang dia rumput pula parang tu dia simpan lama dah habuan. Kalau jadi apa dia nak ketok rompok pecah masuk ke apa dia nak bertempur lah nak jaga rumah dia. Pisang tu dia duk jaga lama dah, duk asah, duk apa. Hari tu dia bertempur, jatuh, bertumbuk macam mana, parang jatuh. Parang tu yang perempuan ambil, takik dia. Rupanya pisau ataupun parang yang dia fikir akan bela dia, Allah berkenak jadi sebab mati dia. Kita berkata dengan sebab apa? Atau kata Maha Berkuasa Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala atas setiap satu Maha Berkuasa ya. Dia boleh buat macam-macam. Dan manusia ni tiap-tiap kali dia cuba nak lari pada takdir, itulah sebab dia jumpa takdir dia balik. Kata dia makan ubat ni, dia kata ubat ni boleh cegah penyakit ni. Dia makan ubat ni, dia makan ubat tu, dia makan ubat ni, dia makan ubat tu. Tak lama pergi hospital sakit, doktor diagnosis bagi tahu kata dia kena penyakit ni. Penyakit ni hasil daripada dia makan ubat tu. Dia nak lari penyakit, dia makan perak macam nasi tu. Ubat ni. Dia jumpa dia bapa di TikTok, makanlah ubat ni, anda kekal muda. Ubat ni melangsingkan anda dalam 30 hari. Ubat ni menyebabkan anda kelihatan lebih menawan. Tapi jangan makan ubat dia, telan botol dia. Benda-benda yang dia ambil kan, dia sangka itu yang menyelamatkan dia. Rupanya pergi hospital, doktor beritahu ini komplikasi ni berlaku hasil daripada hak ubat dia ambil. Itulah Masya Allah. Tapi bukan saya nak apa, tak usah nak cerita manusia ni kadang-kadang dia ambil jalan ni lari pada takdir. Jalan hak dia ambil lari itulah jumpa takdir dia no? Masya Allah. Jadi ingatlah kita boleh usaha. Lain kali Allah Ta'ala punya kerja. Jangan pegang, jangan sombong kata kita punya usaha yang buat beristihad dan sebagainya. Allah Ta'ala punya. Kadang-kadang Tok Guru dia cerita kat nombor dia, ambil amalan ni tak kena penyakit, esok Tok Guru tu sakit. Jangan main. Dia saya kata, saya duk bagi petua. Dia berkata, Ustaz, bagi amalan lah, anak-anak saya duk minta ni nak kahwin cepat. Ustaz minta kahwin. Bergelak baru orang. Tu ada makcik suka-suka. Aku tak boleh. Aduh, ya Allah dah. Tu kan. Tapi saya beriman. Saya beriman Allah Ta'ala yang berkuasa. Bukan amalan. Kawan tu dia baca, orang beritahu kata baca bismillah 1000 kali buah rezeki. Dia bismillah, tarik tasbih. Tasbih 1000 lah. Dia kata tak puas pakai satu, dia beli kat kedai-kedai mana kat sini tempah lah Shopee 1000 tu panjang. Dia tadi kapan? Bismillah. Seminggu beramai tak dapat hasil. Dia menung. Hak tu sabar saja. Allah Ta'ala tu Cina ada bismillah sekali tak nak kaya nak apa. Cina ada sekali tak nak bismillah, kaya nak apa. Ni sabar saja. No? Jangan duk marah kan. Dia sekali tak nak bismillah. Sambung lagi. Dan pisau yang tajam tidak memutus tengkuk Nabi Ismail alaihi salam. Tu Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim mimpi. Seminggu berturut-turut Nabi Ibrahim mimpi bahawa dia kena sembelih.
Nabi Ismail. Dia mimpi dia kerak tu. Jadi mimpi ya, mimpi para nabi wahyu. Ya, kita macam mimpi tak? Mimpi para nabi adalah wahyu. Mimpi kita kadang-kadang betul, kadang-kadang bohong. Tapi banyaknya bohong. Pasal apa? Pasal kita bagi. Saya tak jawab. Hampa yang sambung no? Sebab dalam hadis sebut Nabi kata mimpi ni dia ikut tuan dia. Kalau orang tu suka cakap bohong, mimpi dia banyak bohong. Kabut sama dia. Mak dia bangun, dia kata Alung nak mimpi. Dah bukan Alung mana-mana lah. Mak mimpi jadi Ultraman. Mimpi kita mimpi kabut. Nabi kata nanti di akhir zaman umatku diberi mimpi-mimpi yang betul. Pasal apa diberi mimpi betul? Kalau Nabi kata di antara urusan-urusan kenabian ni ada 36. Sekarang kata 46 urusan kenabian, mukjizat dan sebagainya. Tetapi semuanya dah Nabi wafat kan? Semua Nabi mana dah Nabi dah. Maka diangkat semua dah. Kecuali satu Nabi kata. Apa dia? Ru'yal haq, mimpi yang betul. Mimpi betul ni Tuhan tinggal untuk umat. Pasal apa Tuhan tinggal? Kerana nanti di akhir zaman mimpi-mimpi ni lah jalan Nabi tolong pimpin umat dia. Sebab tu mimpi Nabi ni mimpi betul. Siapa yang tolak mimpi Nabi, dia pun kata mimpi Nabi karut-karut, itu Wahabi lah. Dia nak buang cantak bahagian Allah Nabi tinggal kita. Nabi kata akan ada satu benar yang Tuhan tinggal. La yabqa min nubuwat illa al-mubasyirat. Tidak kekal daripada nubuah kenabian melainkan mubasyirat, berita gembira. Wa ma hiya ya Rasulullah, sebab kata apa tu mubasyirat ya Rasulullah? Nabi kata ru'yah salih, mimpi yang baik-baik. Itu bahagian kenabian Tuhan kekalkan. Pasal apa? Itu jalan Nabi nak tolong pimpin umat dia. Saat ini Tok Guru ni mimpi Rasulullah, so pesan ke umat macam ni. Saat ini Tok Guru ni mimpi Rasulullah, so pesan ke umat macam ni. Maka mimpi tu jalan Nabi berhubung dengan umat dia kot mimpi. Maka Tuhan kekal tu bahagian tu. Jadi mimpi Nabi ni benar betul. Jadi Nabi Ibrahim mimpi seminggu sembelih Nabi Ismail tu. Akhirnya dia pun kata, wahai Ismail, aku mimpi aku kena sembelih engkau. Apa pendapat engkau? Dia tanya. Wahai ayahku, faf'al ma tu'mar, buatlah apa yang kau diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapat aku ni orang sabar. Aku terima takdir. Kalau kita macam mana anak kita kena sembelih? Anak dia sayang. Nyamuk tak sentuh. Tapi para nabi ni sayang mereka kepada Allah atas sayang mereka kepada makhluk. Dia sayang makhluk lebih daripada Allah. Allah di atas makhluk. Kalau Allah suruh, apa pun kita buat. Walaupun sayang, bukan kata sayang sebab manusia dia sayang, tapi sayang Allah lebih daripada semua. Tu lebih. Bokpi lah ke gunung. Lepas asal Baba Soleh kata pisau tu buat seminggu asal. Pasal apa? Tak mau bagi lama, kena pada tubuh tu. Sampai buat pula pisau. Dia pun bismillahirrahmanirrahim nak sembelih. Bila letak pisau di tengkuk Nabi Ismail ya, letak dalam kitab sebut bergulung pisau. Pisau tu belum kena bergulung. Tak nak tak bergulung pisau tu. Lempak pisau, lejar balik pisau tu. Angkat pula oboh kat tengkuk, gulung balik bosor dia kata. Lempak balik, lurus balik. Pisau tu cakap kat Nabi Ibrahim. Amarani al-Khalil wa nahani al-Jalil. Yang suruh aku potong, yang minta, yang nak hayun aku ni Al-Khalil Ibrahim. Tapi yang tahan daripada makan ni Al-Jalil, Tuhan yang Maha Agung. Dia tak bagi. Baru buat turun kambing daripada syurga, kibah ganti. Disembelihlah kibah. Tak makan lah. Pada adat tak makan asal seminggu. Pada akal harus bagi Allah Ta'ala. Itu contoh. Lagi. Dan air yang banyak keluar di jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Nabi kita. Satu lagi pelik. Nabi Musa ketika puak dia minta ayat, wa idistasqa Musa liqaumihi anidrib bi'asakal hajar. Ketika puak Nabi Musa, hai Musa, kami dahaga, tak ada ayat, kami nak ayat, berilah kami minum ayat. Nabi Musa pun ambil tongkat dia, Tuhan wahyu, idrib bi'asakal hajar, pukullah batu dengan tongkat. Ambil tongkat, pukul batu. Nabi Musa pukul, fanfajarat minhu 12 aina. Keluar daripada batu tu 12 mata air. Semua itu. Ulama kata air ni dia asal daripada batu. Tak pelik lah ni. Air di Gunung Jerai, air di Gunung Raya, air daripada apa ni? Durian Perangi, temurun. Air mana-mana. Ada paip kat sana. Air mana-mana. Air tu daripada batu.
Mana daripada dalam batu. Allah Ta'ala punya kuasa dia buat. Ayak keluar daripada batu. Maka keluarlah 12 mata ayak. Minumlah puak Nabi Musa tu, tiap-tiap puak tu minum, ada 12 puak minum. Pelik lah ulama kata. Tapi keluar daripada batu memang sifat ayak keluar daripada batu, cuma nak ketuk je dia keluar. Nabi kita Muhammad mukjizat dia lagi tinggi daripada Musa. Keluar ayak pada tangan. Siapa dah buat keluar ayak pada tangan ni? Tu mukjizatkan Nabi kita. Betul ulama kata mukjizat Nabi Muhammad ni selalu mengalahkan mukjizat Nabi-Nabi lain. Keluar ayak pada tangan, bukan keluar sikit. Kalau keluar sikit nama dia peluk. Orang tak minum peluk. Bukan sikit. Keluar itu banyak. Banyak mana? Dalam riwayat kata 300 orang askar itu. Lepas tu perang. Depa baru habis perang, ayak habis. Pakak main mengadu, ya Rasulullah, nak ambil wuduk pun tak boleh sebab ayak ada sikit sangat. Haba minum. Kalau tak minum, Nabi kata ada bekas ayak tu. Ada. Bomel aku Nabi kata. Bomel bekas tu. Nabi celup dalam bekas ayak tu, Nabi angkat tangan. Angkat-angkat keluar. Min baini asaba'ihi, daripada celah-celah jari Rasulullah. Banyak sampai sahabat boleh bubuh dalam bekas, minum puas, bubuh dalam bekas, wuduk. Selesai semua, baru berhenti ayak tu. Bapa soleh kata, saya tak tahu dia bapa soleh kata radhiyallahu anhu, sampai lo ada orang yang simpan ayak tu. Siapa dia? Wallahu a'lam. Ada orang yang simpan ayak bekas dengan Rasulullah. Dalam kaedah kata afdal miyahi ma'un qad naba' min asabi'ihi min nabiyyi muttaba'. Dia kata seafdal air ialah air yang keluar dari celah-celah jari Nabi yang diikuti. Ayat yang paling afdal, orang tanya kita ayat apa? Ayat yang keluar dari tangan Rasulullah. Yang kedua, summa'uz zamzam. Yang kedua ayat zamzam. Summa'ul kausar. Yang ketiga ayat kausar. Summa'un nil, kemudian air sungai Nil. Wal furat, dan sungai furat. Summa ma'un nahar, kemudian ayat lain, ayat sungai-sungai yang lain. Tu kaedah dia lagu tu. Apa tu dia? Rezeki apa kau ingat? Apa tu itu? Apa tu dia? Ayat paling afdal buat tu. Nombor tu ayat apa? Ayat yang keluar dari celah tangan Rasulullah. Esok boleh cerita kat cucu. Kan? Kemas tu pun yang orang ngaji mari kan. Dia kemas sikit. Ayat yang paling afdal mula-mula ayat apa? Ayat yang keluar daripada celah tangan Rasulullah. Yang kedua, air Zam-Zam. Ayat Zam-Zam dulu. Kita dah ingat ayat Kausar lah. Tak, ayat Zam-Zam dulu. Yang ketiga, air Kausar. Air Kausar ni nak ambil di mana? Ambil di mana? Di syurga. Saya kan daripada abang dia ambil di belah kisah ke apa-apa. Saya nak tengok dia pernah jawab ke mana kan. Nak ambil di syurga nanti. Siapa-siapa yang boleh minum air Kausar, tanda ahli syurga. Kalau ada makan daripada awal tak boleh minum. Ya Allah, jadikan kami daripada orang yang minum air Kausar, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang mula-mula minum air Kausar? Lain pada Nabi kita Muhammad. Siapa yang paling mula-mula minum air Kausar? Yang paling banyak salawat pada Nabi. Ingat? Yang paling banyak salawat. Itu yang mula-mula minum air Nabi. Hak lain belakang-belakang. Belakang-belakang patoklah. Yang ketiga air Kausar, yang keempat barulah air sungai Nil dan Furat. Boleh bawa ayat lain. Air sungai Nil dan Furat. Air sungai Nil dan Furat ni air yang keluar dari syurga kat sungai. Salah kita sebut. Cuma yang paling afdal ayat yang keluar dari tangan Rasulullah. Tangan Nabi SAW. Ya Allah, hebat. Di sahabat-sahabat Nabi ni, ya Allah, memang pilihan Tuhan. Dia pun minum ayat yang keluar daripada tubuh Rasulullah. Lebih sahabat. Tak ada, dia tak ada nak petang minum ayat Zam-Zam yang apa tadi petang apa. Dia pun minum ayat yang keluar daripada tangan Nabi sendiri sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nombor 2 ayat Zam-Zam. Sebab itulah kita tak dapat nombor 1. Minum nombor 2. Minum ayat Zam tu banyak-banyak. Ada tak kena dengan Nabi? Ada. Ayat Zam-Zam ni dalam kitab sebut ada 2 berkat kat dia. 2 berkat. Satu memang Tuhan buat yang Zam ni berkat dah asal dia. Tapi ada 2 keberkatan dia. Satu lagi apa dia? Ayat Zam-Zam ni air yang diludahi Rasulullah. Nabi pernah ludah dalam telaga ayat Zam-Zam. Jadi sampailah kita nak minum, ulama kata tetap dapat berkat macam kita minum ludah Rasulullah. Sama, sampailah. Sebab tu bila kita orang sufi, dia minum ayat Zam,
Dia pegang hati dia, aku minum ni air ya Rasulullah, berkat ya Rasulullah, berkatlah ya Allah. Betul Nabi kata ma'uz zamzam lima syuribalah. Air zam-zam ni dengan niat orang yang minum dia. Dia tak minum apa? Nak niat apa? Nak jadi alim. Minum niat alim. Sihat. Dia minum. Tak kencing tau. Banyak nak minum kan. Dia minum. Niat apa? Niat penyakit zuhir hilang, penyakit batin. Ada ulama tu, tak salah saya Imam Zahabi, Ibn Katsir saya ingat. Dia minum, dia niat nak jadi alim. Dia minum alim sungguh. Tapi dia kata aku menyesal. Dia kata pasal apa? Aku minta tak lengkap, aku minta ilmu saja, jadi aku orang alim tak beramal, tak berdoa. Padahal dia ya orang yang soleh kan. Dia kata aku minta ilmu je, aku tak minta amal, dapat ilmu je lah. Ulama-ulama kita ni Allah selamat. Almarhum tu salah contoh dulu, dia kata tiap-tiap kali aku mengaji dengan Tok Guru, dengan Pak Dar, dia kata, dengan Syekh Yasin, dia kata habis mengaji, dia kata malam-malam aku akan tawaf, dia kata tawaf sunat keliling Kaabah. Tawaf, ambil yang Zam-Zam, minum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Niat jadi alim, dia kata, dengan sahabat-sahabat aku ngaji di Mekah. Dia kata alhamdulillah Allah qabul, pakat dia Tok Guru semua, dia kata. Pakat dia Tok Guru dia. Rasulullah SAW buat tu kecil. Dalam riwayat sebut bila Nabi lapar je, main yang lapar. Nabi tak suka mengacuh lapar. Kita mengacuh lapar. Apa lapar ada? Nabi bukan begitu. Nabi ketika ada hidang makan, Nabi makan. Daripada kecil dipanggil elok orang Rasulullah ni, elok semua. Sebab Nabi menumpang duduk rumah Abu Talib. Dan Nabi bila lapar apa Nabi buat? Abu Talib kata aku nak nampak Muhammad ni ke telaga. Dia cedok air telaga, dia minum. Dia kenyang air telaga tu, dengan air telaga tu. Di ulama kata yang ni air yang paling disukai Rasulullah. Rasulullah banyak minum air Zam-Zam tu. Maka semuanya itu yang tadi aku sebut tu, yang kata pisau tak makan leher Nabi Ismail, tongkat Nabi Musa tukar jadi ulat, Nabi Ibrahim tak dimakan api, Nabi Muhammad berkeluar ayat ke tangan, semua itu mustahil pada adat, harus pada akal. Mustahil tapi pada adat, pada akal harus. Bukanlah mustahil pada akal, bukan mustahil pada akal. Dan bukanlah pula wajib pada akal. Bukan mustahil akal, bukan wajib akal, harus pada akal. Mana hak Allah Ta'ala dia boleh buat. Wal yata'ammal, maka hendaklah kau perhatikan. Hendaklah kau perhati maksudnya. Wallahu a'lam. Habis. Boleh faham lah hukum adat, boleh faham lah. Apa dia hukum adat? Kita ulang sikit sebelum kita masuk hukum akal ni. Keputusan kebiasaan. Ada berapa? 3. Wajib adat, mustahil adat, harus adat. Apa dia wajib adat? Benda yang pasti berlaku pada kebiasaan. Apa dia mustahil adat? Perkara yang pasti tak berlaku pada kebiasaan. Apa dia harus adat? Perkara yang boleh berlaku dan boleh tak berlaku pada kebiasaan. Ingatlah habis. Masuk kita sikit lagi, dia kata huraian yang keempat pada menyatakan hukum akal. Akal ni apa dia? Ruh bagi otak. Duduk dia. Ni, akal tu ialah, tulis sikit, ruh bagi otak. Kita ada otak, lembu ada otak, tapi dia tak ada akal, dia ada otak aja. Manusia, jin, berapa makhluk ada akal? Kita tulis dulu. Akal itu ialah roh bagi otak. Ulama kata dalam kitab Jalan Syarah yang tadi disebut. Akal itu roh bagi otak. Satu benda yang batin lah, maksudnya benda yang spiritual, tak nampak. Mana orang boleh tunjuk akal? Tunjuk kat mana akal? Orang tunjuk di sini otak. Akal tak nampak, dia raib macam roh. Roh tu, nampak roh tu mana? Siapa nampak roh dia? Kadang-kadang saya nampak roh saya. Jadi ada masalah tu. Faham tak? Ni. Cuma ulama kata duduk di mana akal tu? Tu ada pendapat kata duduk di dalam diri, ada kata duduk di luar. Wallahu a'lam. Cuma apa tu akal? Roh bagi otak kita. Dengan dia lah kita dapat bezakan yang baik dengan buruk. Lembu pun dia bukan mukallaf, sebab tu bagi mukallaf. Syarat mukallaf dia apa antaranya? Syarat mukallaf orang tu nak dibebani hukum. Antaranya ialah akil. Apa akil? Berakal. Dia okey. Orang gila, dia ada otak. Akal tak ada. Akal dia tepluk. Roh bagi otak dia tak ada. Fahamlah Tuhan ambil hak bagi roh. Otak ada. Akal tak ada. Akal tak ada. Ada berapa makhluk yang ada akal? 4. Tulis sikit pilah ilmu tu. Yang ada akal 4 yang makhluk. Pertama, manusia. Yang ada akal 4 makhluk. Pertama, manusia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang kedua,
Jin ada akal lah. Kalau tak ada akal, macam mana dia nak dihukum di akhirat esok? Orang dihukum, dibalas ni sebab ada akal. Lembu tak masuk syurga neraka. Yang ketiga, malaikat. Malaikat ada akal. Yang keempat, syaitan. Syaitan ada akal, sebab tu dia akan dihukum. Dia ada akal, dia boleh pilih. Boleh tak? Faham tak? Natang? Betul kalau orang tak ada akal kata, natang. Kan? Dia natang. Tu Allah, sanggup dia buat lagu tu kat anak dia sendiri macam binatang. Kadang-kadang binatang tak ada akal, tak buat lagu tu. Yang ada akal, tak ada akal tu. Ada binatang betul. Ada makhluk, ada nafsu, tak ada akal. Ada makhluk, ada akal, tak ada nafsu. Ada makhluk, ada akal dan nafsu sekali. Apa dia makhluk, ada akal, tak ada nafsu? Malaikat. Ada makhluk, ada nafsu, tak ada akal. Apa dia? Binatang. Binatang ada nafsu tak? Nak ngawang ada nafsu tapi tak ada akal. Ada makhluk, ada akal, tak ada nafsu. Apa dia? Manusia, jin, iblis, syaitan. Ini maksudnya makhluk yang ada akal dan nafsu sekali. Kalau dia buat jahat, dia lebih teruk daripada binatang manusia ni. Sebab dia dah akal, dia boleh buat jahat. Kalau dia buat baik, dia lebih baik daripada malaikat. Sebab dia boleh lawan nafsu dia. Tu manusia duduk tengah-tengah. Kadang-kadang dia boleh naik level, kadang-kadang dia boleh down, dia boleh downgrade duduk bawah semua. Ikut mood dia lah. Sambung semula dia kata, huraian yang keempat pada menyatakan hukum akal. Apa dia hukum akal? Tengok. Bermula makna hukum akal itu ialah keputusan yang memutus seseorang dengan akal fikiran yang membetuli perkara-perkara yang difikir itu. Itu hukum akal. Apa dia hukum akal? Hukum yang kita buat, keputusan yang kita buat dengan fikiran kita. Yang mana kita fikir tu kena dengan realiti. Kena kait juga sebab ada orang fikir pelik. Realiti pun dia fikir pun dia tak cerdik. Hal tu tak masuk dalam bahasan kita. Hak ni dia cerdik, dia orang normal. Dia fikir tu kena dengan keadaan sebenar. Itu kita bagi hukum akal. Tengok cara-cara takrifan ni macam payah ustaz. Mas saya bagi yang mudah. Tulis itu. Hukum akal ialah, saya bagi takrif yang mudah. Keputusan. Hukum akal ialah keputusan. Hukum akal ialah keputusan, fikiran, keputusan fikiran, reality. Itu bahasa mudah kita lagi faham. Keputusan, fikiran, reality. Benda yang kita fikir dan benda tu kena dengan reality. Tu kita mengukur akal. Macam mana? Bagi misal lagi nampak belum kita faham. 2 tambah 2 berapa? 4. Hal tu adat kan kita fikir? Fikir. Maka keputusan tu kita buat dengan fikir. Tu bukan adat. Tu bukan akal. Kita fikir. Pikiran dan realiti dia 2 tambah 2 apa? Betul. Hak kita fikir tu kena dengan realiti mana 2 tambah 2 4. Itulah kita panggil hukum akal. Makna kalau orang kata 2 tambah 2 wajib 4. Wajib apa? Wajib akal. Jangan sebut wajib adat, tergelak orang ni. Wajib adat tu benda biasa. Ni benda memang hakikat lagu tu. 2 tambah 2 apa? 5 tambah 5. Wajib 5 tambah 5 10. Takkan 11, takkan 12. Mesti 10. Tahu mana? Aku fikir 5 tambah 5 10. Tu bukan akal. Wajib apa tu? Wajib akal. Contoh lagi. Orang abang kita hantar tu. Sebelum mak dia ni ada, dia ada dulu pada mak dia. Sebelum mak dia, betul contoh saya ni. Kalau hampa pergi angguk, tak ada akal. Dengar betul. Sebelum mak dia ada, ayah dia ada, dia ada. Kira dia ada dulu baru mak dia main. Uish. Tak boleh. Sebab itu memang realiti tu buat. Dia bukan ada. Dia memang takkan boleh. Bila sebut anak, dia mesti main kemudian kena terbit pada mak ayah. Mana boleh anak main dulu, mak ayah main kemudian. Hang terbit ke mana? Tak boleh, faham tak? Jadi kalau orang kata
Dahulu mak ayah daripada anak itu wajib. Wajib apa? Wajib akal. Mustahil anak dulu daripada mak ayah. Mustahil apa? Mustahil akal. Kena relatifkan gitu. Takkan jadi, takkan pernah jadi. Dia satu benda yang hakikat, takkan boleh ubah lah. Tak macam hukum adat ni kebarangkalian. Kadang-kadang macam ni, kadang-kadang macam tu. Kalau hukum akal tak boleh ubah lah. Macam tu lah dia. Lagi saya bagi misal. Nak boleh nampak lagi. Hukum akal ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gunung tu, dia tunjuk gunung. Gunung kau tak nampak. Hotel ni. Hotel yang dia kata botol ni, aku tengok dia diam pun tak diam, bergerak pun tak gerak. Dua-dua sekali. Macam mana? Dia kalau botol ni, kalau tak gerak diam, kalau tak diam bergerak. Tapi dia tak, botol ni diam pun diam, bergerak sekaligus. Mana boleh? Salah satu. Kalau gerak tak diam, kalau diam tak gerak. Ni dua-dua sekali. Tak boleh. Orang dia, ayah hang tidur kan jaga. Ayah aku tidur pun tidur, jaga pun jaga. Jadi itu benda yang mustahil. Faham tak? Tu nak? Tu kuatkan tu. Benda yang kita fikir macam mana? Kita faham tak? Semula bermula makna hukum akal itu ialah keputusan yang memutus seorang dengan akal pikiran. Dia putuskan dengan akal pikiran dia, yang membetuli bagi perkara-perkara yang dipikir itu, yang betul dengan realiti yang dia fikir tu betul benda tu. 2 tambah 2 4 dia fikir, dan benda tu betul dengan hakikat. Pilah universiti mana pun, hang mengaji tinggi lagi daripada orang lain. Orang lain mengaji sampai SPM ni, hang sampai degree, sambung pula master, sambung pula PhD, sambung pula PhP, sambung pula macam-macam yang sambung. 2 tambah 2 P seluruh dunia apa? Sebab tu relatif tak diubah lah. 2 tambah 2 4 tak ada. Dia kata apa tak ngaji betul ke dia tahu. Tak ngaji betul. Dia abang tak ngaji betul. Kita tanya macam mana? Dia kata saya ni, bukanlah saya nak sombong, saya lulusan Cambridge. Cambridge hebat lah. Tempat-tempat orang padu-padu lah. 2 tambah 2 kan 4. 2 tambah 2 apa? 2 tambah 2 ni 3,5. Tak boleh. Benda tak membetuli hakikat. Bukan begitu. Faham tak? Tu bukan. Orang dekat dia, bahasa muda orang ni tak boleh ubah dah. Tak ada nak kelentong dah. Tak nak bohong dah. Tak nak palsu dah. Sebab tu realiti. Sebab tu Satgi kita mengaji nanti sifat 20. Sifat 20 ni sifat yang kita pakai hukum akal. Sebab tak nak ubah dah. Sebab tu siapa yang dia tak faham ataupun tak mengaji sifat 20, ataupun dia kata sifat 20 ni tak betul, salah, daripada awal tahu dah bodoh. Sebab dia hukum akal, pakai hukum akal. Jadi orang yang tentang sifat 20 tu, sebenarnya ada masalah akal tu, tak apa nak cerdik kan. Lah duk jadi bertengkar lah. Saya dah sebut sikit lah. Duk bertengkar ni, kalau siapa yang duk ikuti isu semasa duk bertengkar. Semua mufti-mufti kita dengan mufti paling duk bertengkar. Semua 12 orang satu negeri. Semua mufti dah sokong RUU, mufti wilayah, iaitu mensyaratkan seorang mufti itu mesti berakidah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Ni sifat 20 kita ni. Tapi adapun fiqh, mazhab Syafi'i, dan menghormati dan meraihkan mazhab yang 3 yang lain. Dan tasawuf, Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Semua sokong lah. Satu negeri lah, negeri Pasir Berdengung, dia tak sokong. Apa masalah dia? Situlah kita tahu apa masalah dia. Bahawa dia bukan berakidah kita. Saya kena sebut lah. Sebab tu, dan tuan-tuan, sedihnya apa, bila jadi lagu ni, orang pakat pok-pok dia pasal ni lah, buat apa kita panggil, survey, tanya masyarakat kita ni, akidah apa? Dia nak bukti yang kata orang tak tahu akidah tak kira. Baik ikut dia apa? Bukan hati pun, dia kata majoriti bukan tahu sifat 20. Bila tanya anak muda semua dan sebagainya, bahkan orang tua, kebanyakan tak tahu Asy'ariyah Maturidiyah tu tentang apa. Tak tahu sifat 20, tak mengaji daripada awal. Allah, tu kalau ke depan orang pakai ikut Wahabi tak pelik. Sebab daripada awal dia tak tahu. Dia tak mengaji pada 20 tu, tak tahu apa langsung. Padahal akidah ni benda mula-mula nak kena tanya pada akhirat esok. Dalam kubur tanya sembahyang lu ke tanya Tuhan lu? Man rabbuka? Siapa Tuhan lu? Mana Tuhan dulu. Lepas tu baru ibadat. Berakidah lu. Man nabiyuka? Tauhid. Wa ma dinuka? Tauhid. Lepas tu selesai barulah dia tanya sembahyang.
Semayang, puasa, tauhid dulu. Kalau tauhid tak lepas, semayang tak tanya dah, nak pukul itu aja. Tahu dah memang tak lepas. Sebab orang tak lepas iman, ibadahnya tak diterima. La tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat kecuali mengenal yang diibadati. Untuk saya dulu, almarhumah selalu sebut awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama ialah mengenal akan Allah Ta'ala. Awal. Dulu saya ingat sembang dengan Tok rahimahullah ta'ala. Tok kata kat saya dia kata, cek kalau tak tahu tauhid. Mirun kalau semayang tak tahu tauhid, Tok kata macam tulis surat tak tahu alamat nantak di mana. Nah tu bahasa Tok. Hang semayang banyak-banyak tunggang temalik umrah 3 kali pi dah. Umrah pi travel tu, tukar pi travel ni pula terang. Travel tu hotel lagi dekat. Tuhan tak kenal. Bila Tuhan tak kenal, ibarat hang tulis surat berkajang, 5 muka surat. Bubuh bedok sebotol bubuh bedok. Nak hantar. Tapi alamat kekasih tak tahu. Nak sampai ke mana ibadat tu? Alamat tu sudah kenal Tuhan kita siapa, Tuhan kita baru sembahyang tu terima. Bahasa dulu nak hantar sembahyang ke siapa? Tuhan tak kenal. Itu bahasa dia. Bapa solat tu sebut itu. Jadi bila orang survey kebanyakannya tak tahu. Tak tahu apa syair Ramadan. Sebab 24 tak ngaji. Sedih. Kadang-kadang sedih tu ADK masjid pun tak tahu. Kalau orang yang tak pergi semayang di masjid tak tahu, tak apa. Saya cerita ni bukan memburukkan. Saya nak abang kata kita kena ambil tahu bahawa betapa teruknya keadaan kita ni. Betapa kita ni duduk di zaman yang ya Allah caca merebak. ADK masjid tak tahu. Sampai tak kita abang kata di masjid ni ada mayat tauhid lagi. Tanya ADK, masjid ni ada mayat tauhid tak? Oh tak ada. Kami di sini tumpu pada ilmu hadis. Kami mengaji hadis 40 Imam Nawawi. Kami mengaji tafsir Nurul Ihsan. Kami mengaji tajwid. Tauhid tu ke depan kami carilah. Hai. Tiga ilmu kamu mengaji tadi, tiga bukan fardu ain. Semua fardu kifayah. Macam mana kamu tak tahu kuliah apa yang kamu nak bagi kepada orang kampung? Maknanya kamu pun tak tahu ilmu pun nak kena bagi orang. Yang mula-mula sekali dalam semua ilmu, dalam kitab sebut, buka kitab apa? Afdalul ilmi 'alal itlaqi ilmun ma'rifatu bihil khallaqi. Dalam kitab sebut seafdal ilmu secara mutlak. Apa maksud mutlak? Sebut je ilmu, tak kira ilmu tu fardu ain, fardu kifayah. Ilmu tu ilmu dunia, ilmu akhirat. Ilmu tu ilmu syarak atau ghairu syarak. Apa ilmu? Himpun semua secara mutlak. Ilmu yang paling afdal ilmun ma'rifatu bihil khallaq. Ilmu yang dengannya hang kenal pencipta. Ilmu tauhid. Betul. Baba Soleh kata, hang duduk sat, hang mengaji ilmu tauhid lebih afdal daripada semua semayang sunat hang sepanjang hidup hang. 5 minit hang duduk mengaji tauhid. Sebab tu ilmu fardu ain yang paling fardu di atas semua fardu. Besar dia. Tak tahu. Ada sahabat saya pergi mengajak. Makcik tu kata, bila ustaz tu mengajak ni, kawan saya kata kita kena mengaji ilmu tauhid ni wajib. Dia kata, oh ustaz, saya tak pernah dengar nama ilmu ni. Tak pernah dengar apa dah. Ustaz ni kata, saya tak pernah dengar, orang tak tahu. Orang tak tahu. Dia kata, ustaz, makcik tak tahu kata ilmu ni wajib mengaji. Dia kata, makcik duk ingat wajib mengaji Quran saja. Wah. Kasihan. Ni tak apalah, dah mengaji sahabat. Saya tahu ramai kebanyakan semua duk mengaji dah. Saya peringat, ini ilmu yang paling wajib di atas semua wajib. Maknanya ustaz, kalau saya duk mengaji yang ni, ulang lagi mengaji, bagus ke ustaz? Ya. Bahkan almarhum tu saya kata, aku nak mati dah kadang mengajar ilmu tauhid. Ilmu yang paling penting sekali dalam semua. Ilmu mengenal Allah Ta'ala. Orang kalau semayang dia tak sah, katalah mereka sah, dia tak mengaji fiqh, dosa. Tapi iman tak rosak, ibadat yang rosak. Tapi kalau tauhid tak sah, semayang dia, tadi dia semayang, nampak dari segi rukun semua sah lah sebab dia mengaji fiqh. Tapi tauhid dia tak sah iman dia. Bila tak sah iman dia dikira apa? Mukmin kafir di sisi Allah. Kafir. Ibadat terima tak? Tahu semua tu. Sebab tu saya sebut tu dalam kitab sebut, kita mengaji dia kata di akhirat esok banyak manusia yang muslim fid dunia, kafirun fil akhirah. Kafir di sisi akhirat nanti. Di akhirat dia kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kalau saya sebut itu, orang dulu-dulu dia mengaji tauhid daripada kecil, mak ayah duk tekan dulu. Lah ni tang mana kita dengar?
Dulu kecil-kecil, mak ayah dia kalau ustaz-ustazah pun, kalau dah ditekan tok wan naik pada moyang, memang kena hafal wujud qidam baqa' mukhalafatu tal'al hawadith qiyamu binafsi wahdaniyah qudrah irada ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Dia boleh hafal pula. Sifat-sifat tu pecah daripada dua, istighna' iftiqar. Dalam sifat 20 tu ada 4 jenis sifat. 1 5 7 7, jangan tikam. 1 5 7 7, 1 nafsiyah, 5 salbiyah, 7 ma'ani, 7 ma'nawiyah. Dia boleh hafal. Tidak tu kalau kita ketuk dia bangkit-bangkit. Sebut salbiyah, dia boleh sebut. Qidam baqa' mukhalafatu ta'al hawadith qiyamu binafsi wahdaniyah. Orang lah kalau kita ketuk, kita suruh baca tu, mampu tak ketuk, tak boleh tengah jaga ni, dia tak tahu. Tak mengaji. Kan? Orang lagi bangkit. Bilang sampai 20. Ahad. Macam bila bin Rabah. Kata-kata. Ketuk-ketuk. Bilang sampai 20. Ahad. Ahad. Dia orang KL. Ahad cuti. Dia kacau. Ahad. Maksudnya apa? Ahad cuti yang kau. Ahad. Ahad dia kata. Ingat Ahad. Dia kacau kata dia hari Ahad cuti. Sabtu Ahad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahanlah kita mengaji ni Tuhan kira sebagai orang yang menunaikan kewajipan fardu ain kita. Dan tak ditanya lagi di hari kiamat. Kalau amin ya rabbana. Almarhum Abang Guru Sekumpul radhiyallahu anhu, guru kita yang mulia lah, qaddasallahu sirrahu. Itu beliau daripada dalam perut lagi, mak beliau duk bawa pergi dengar tauhid, tauhid. Perut, dalam perut budak kecil-kecil kan, dalam perut walaupun dia tak terbit tapi roh ada dalam tu. Bila roh ada, apa hak tok guru sampai roh tangkap dah. Kita bawa budak kecil, dia tak faham dari segi zahir, tapi roh dia tangkap. Sebab tu kita pergi jumpa tok guru budak-budak, dia tangkap muka-muka ulama tu, lekatlah hati dia. Nanti bila besar nanti dia akan ingat benda tu. Lah dia tak ingat, tapi nanti besar dia akan ingat kerana ada bekas-bekas percikan ulama tu. Roh dia hafal semua. Roh dia hafal semua. Sebab tu Rasulullah dia kenal semua umat dia, sebab roh dia tahu. Tak pernah jumpa pun dia kenal umat dia. Siapa selawat kau tak selawat kau dia kenal. Cuma orang selawat lebih lekat di hati dia. Dia kenal. Jadi Allahumma salli Muhammad sampai ketuk abah guru ni, daripada muda sampai ketua duk ngulang sebab 20 mengaji itulah. Dah alim dah pun dia mengaji. Orang dulu sebab 20 ni. Sampai lumat kitab sampai cari. Dulu orang dulu mengaji kitab perukunan, cari kitab perukunan. Mengaji subuh sebab 20 dulu. Lah ni jarang di masjid-masjid jaranglah jumpa orang banyak sifat. 20 banyak duk ngajak bab lain. Bab lain. Baik, semula tu lah, mudah-mudahan dia semua berat lah. Tak tahu ni. Berat. Sikit kita sambung lagi dia kata. Nak apa dah. Dan hukum akal itu 3 perkara. Ada 3 perkara hukum akal. Apa dia? Iaitu wajib pada akal, 2 mustahil pada akal, 3 harus akal. Lepas tu dia nak buat tarikh sikit, tengok dia kata. Dan pengenalan atau ta'rif wajib pada akal itu, iaitu apa dia wajib akal? Barang yang difikirkan dengan akal tentu sungguh ia, kerana barang itu sungguh dirinya. Apa dia wajib akal? Tulis. Saya bagi takrif mudah. Barang yang benar pada kiraan akal. Barang yang benar. Wajib akal ialah barang yang benar pada kiraan akal. Akal kalau fikir betul. 2 tambah 2 betul tak 4? Betul. Dia fikir. Gitu. Barang yang benar pada kiraan akal. Tu kita panggil wajib akal. Contoh apa dia? Misalnya seperti ada Allah Ta'ala. Contoh wajib akal. Ada Allah Ta'ala. Pasal apa kata ada Allah Ta'ala tu wajib akal? Dia kata apa? Maka apabila kita fikir dengan akal kita, tentulah kita memutus dengan akal akan sungguh, kerana ada Allah Ta'ala sungguh. Contoh lain. Contoh wajib akal apa dia? Apa wajib akal? Barang yang benar pada kira akal. Kalau fikir akal betul.
Contoh benda-benda kira akal yang betul ini pada akal ni, yang kata wajib akal ni, ada Tuhan tu. Ada Tuhan tu sungguh. Kalau kita fikir yang akal ni, sungguh Tuhan ada. Maknanya kalau orang tolak Tuhan daripada awal, itu maksudnya akal dia rosak pada awal gitu. Sebab ni kira akal bukan ada akal. Macam mana? Kalau orang kata tuan ni, botol air ni tak ada siapa buat, jadi sendiri botol air ni. Jadi sendiri. Ni tulis desa elok ni. Ni jadi sendiri. Tu tak boleh terima tak botol dia jadi sendiri? Tak boleh. Sebab pada akal kita fikir dengan akal. Tiap-tiap benda yang dulu tak ada, kemudian tiba-tiba ada waktu production dia, jadi dia tu mesti ada yang menjadikan dia. Kalau botol yang ni pun kita kata ada orang buat ni, kayu sugi ni kan ada siapa buat. Patut ni botol plastik elok, lepas steering elok semua ni kan ada siapa buat, dia jadi sendiri ni. Boleh terima tak? Kalau kayu sugi kecil ni pun kita kata tak boleh terima di akal kita, tak ada pencipta, kena ada kita. Apatah jagat raya yang besar ni, tak boleh terima di akal, tak ada. Tentu ada Allah, tentu ada pencipta tu ada. Tak apa Allah tak lah tepi nama dia, kita nak tak ada tu. Ada pencipta dia. Ada benda ni kita fikir akal kita, itu dipanggil apa? Wajib akal. Dia kata aku fikir kebenaran. Dia kata apa maksud wajib akal? Benar pada fikiran akal, pada kira akal. Pada fikiran aku tentu ada pencipta alam ni, ada yang buat. Itu kita panggil apa? Benar pada akal. Benar pada akal makna dia apa? Wajib akal. Tulis pula apa mustahil akal sebelum kita baca dulu. Dia kata mana tadi? Iaitu barang yang dipikirkan dengan akal, tentu sungguh ia, karena barang itu sungguh dirinya. Seperti contoh apa? Ada Allah Ta'ala. Maka apabila kita fikir dengan akal kita, tentulah kita memutus dengan akal akan sungguh. Kalau kita fikir kerana ada Allah Ta'ala itu sungguh, ataupun kita terjemah ada Tuhan lah. Kalau buku Allah tu tak nampak di jalan, ada Tuhan sungguh. Ada Tuhan sungguh. Dan umpamanya daripada segala perkara yang wajib pada akal. Contoh, ada lagi lah, yang tadi saya sebut tadi lah, ada mak dulu daripada anak, itu wajib pada akal. Sungguh tak kalau ada mak dulu baru ada anak? Aku nak terkejut nak bintang ni. Sungguh tak? Weh, sungguh tak? Ada mak ayah dulu sebelum anak. Betul? Itu wajib akal. Benar akal. Dan pengenalan atau ta'rif mustahil pada akal itu ialah mustahil akal pula, barang yang dipikirkan dengan akal tentu tidak. Benda yang kalau kita fikir akal tentu tak, tentu bohong, palsu. Itu maksud mustahil akal. Tulis sikit ta'rif saya bagi mudah. Mustahil akal ialah barang yang bohong pada kiraan akal, atau barang yang bohong atau palsu pada kiraan akal. Barang yang bohong atau palsu pada kiraan akal. Itu mustahil akal. Bohong kalau fikir akal bukan dia ni, merepek, bohong, palsu, tak betul. Barang yang bohong atau palsu pada kiraan akal. Mana contoh boleh tanya? Pengenalan atau ta'rif mustahil pada akal itu ialah barang yang dipikirkan dengan akal tentu tidak, kerana barang yang kita fikir itu tidak seperti, contoh dia, kalau kita fikir tak boleh. Seperti mana? Tiada Allah Ta'ala ataupun tiada Tuhan. Tak boleh terima. Wajib pada akal aku ada yang buat botol ni. Kalau orang kata tak ada yang buat, botol jadi sendiri, bohong pada akal aku. Itu saya kan bohong. Orang kata dia tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tu mandul. Tapi ada anak. Mandul ni, istilah mandul maksud dia apa? Seseorang yang tidak ada anak. Tiba-tiba dia tu mandul dan dia ada anak. Kita katanya anak angkat ke? Tak, ada anak sungguh. Bohong. Pasal apa? Mandul tu lazim istilah bagi tidak ada anak. Tak boleh berimpun. Pasal bila tak? Botol ni dia diam dan dia bergerak pada waktu yang sama. Bohong. Nak fikir akal, bohong. Itu mustahil akal.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Botol ini salah satu. Kadang dia diam, kadang dia gerak. Tu wajib pada akal. Boleh terima dia akal tu. Benar pada akal. Faham tak? Faham tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu boleh nampak dia sikit lah. Dan pengenaan pada tadi tu mustahil lah biar. Maka apabila kita fikir dengan akal kita, tentulah kita menghukum atau kita memutus dengan tidak. Yang ni tidak yang kata alam ni ada tanpa Tuhan ataupun tiada Tuhan ni. Tidak, tak boleh. Kerana tidak ada Tuhan itu tidak. Yang ni palsu, bohong. Dan umpamanya daripada segala yang mustahil pada akal. Itu contoh. Ada banyak lagi lah perkara saya akan tadi contoh tadi. Antara contoh dia apa? Tak ada Tuhan bagi alam ni. Akal kalau fikir-fikir dia kata bohong. Tak ada pencipta dia bohong. Bohong pada kira akal itulah dipanggil mustahil. Akal tak boleh. Maknanya kalau saya bahas ni, tuan faham dulu. Akal kita ni Tuhan buat mula-mula tujuan dia ialah untuk kenal Tuhan dulu. Untuk kenal Tuhan. Mak dengan akal ni kalau kita renung fikir, situ pun kita boleh tauhid lah. Bapa Saleh selalu dia kalau mengerti, dia bukan bagi misal teruk-teruk, dia bagi misal mudah dia kata. Dia kata mu, dia kata lau mu apa dia tanya nak murid dia mengajak kita depan dia orang tua banyak. Dia kata mu apa? Kita umur 60 dah. Rambut berubah dah kan? Dia kata umur berubah dah. Awak tak tahan ubah tu? Tahan pergi hitam sudah. Awak tahan? Dia pergi misal dekat kita nampak ubah kita nampak kita keliting tu. So cucu cabut tengok kan? Cucu pun dia tak tahu dia rambut dia larah rambut orang tua tu hitam-hitam pun dia cabut sekali. Cabut uban. Dia kata awak tak tahan uban. Tahan. Jangan begitu. Dia kata tak boleh tahan. Maknanya ada yang menguasai kita. Itu pun dah dalil kata ada Tuhan. Kalau fikir ngakal tu pun boleh jadi. Sakit. Awak tak tahan sakit tu. Nak mal sakit tahan dia. Tengok mal. Boleh. Sihat sampai kesudah. Pasti buat tahan. Mati. Mati tu tahan. Jangan duk mati tahan. Aku tak mau mati. Balik malaikat maut. Mal pula minggu depan. Tolak pula. Pasti buat tahan. Dalil kata kita ni ada yang menguasai atas kita. Tu Quran kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tidakkah kamu melihat? Diri kamu tu kamu tengok, kamu boleh nampak Tuhan. Tak usah dah tengok kat langit bumi apa. Dia duk tengok kebesaran Allah ni kat lain, kat dia tak nampak. Dia duk tengok kebesaran Allah, tengok tu kebesaran Allah. Mana kebesaran Allah? Ada di langit tu awan berbentuk alif lam lam ha Allah. Tu kebesaran Allah. Dia tunggu kalimah Allah terbit baru kebesaran. Tak terbit kalimah Allah tak kebesaran lagi. Kekecilan. Ada tu kebesaran. Dia tengok ombak tunjuk dalam foto di Facebook. Ombak membentuk kalimah Allah. Ini kebesaran Allah. Dia tengok semut duk hurung gula apa berbentuk kalimah Allah, kebesaran Allah. Dia tunggu kalimah Allah tu baru nampak kebesaran Allah. Tak payah tunjuk kalimah tu. Di diri hang tu daripada hujung lagi. Mana ada siapa yang boleh buat macam tu kecuali Allah. Tak payah ambil part paling besar dalam badan kita. Dalam badan kita asas jadi darah daging kita ni, jadi tulang dia apa? Kita ni asal daripada apa? Darah. Kalau halus lagi yang mani lah. Daripada yang mani tukar darah. Darah tukar daging. Daging ada tulang. Tulang tutup dengan kulit, ada rambut-rambut, ada gigi dan sebagainya yang tumbuh. Tapi asal dia darah. Sebelum lepas daripada yang mani darah. Darah tu komponen paling utama dalam badan kita. Darah lah. Boleh orang buat darah bela? Tak boleh. Sampai kena buat derma. Kadang-kadang buat kempen pula. Derma lah darah. Darah tak cukup ni. Orang tak cukup darah. Darah O, darah apa. Darah tu setitik pun orang tak boleh buat. Sampailah semaju-maju teknologi tak boleh buat darah. Kalau darah tak boleh buat, tulang, orat, semua tak boleh buat. Siapa yang boleh buat? Allah. Di diri kita tu kita boleh nampak dah. Ya Allah, hebat semua Tuhan. Orat kita, saya tengok dalam kajian, orat saraf kita. Saraf kita ni kan berselerak penuh dalam badan kan. Saraf kita ni, saintis buat kajian dia kata, kalau ambil saraf kita ni susun buat satu line, boleh keliling bumi 2 kali. Saraf seorang manusia boleh keliling bumi 2 kali. Saraf, maknakan saraf dalam badan kita ni banyak dan sangat rumit. Mana orang boleh buat? Allah aja boleh buat. Sebab tu Nabi kita Muhammad ni, dia bukan suka perhati orang lain, dia suka perhati diri dia. Tang diri dia tu pun dia perhati, dia dah rasa besar dengan Tuhan, dia rasa kecil. Saraf kita kalau rosak sikit macam mana nak buat?
Jari kita kalau jadi apa-apa, jadi macam mana? Doktor nak buat macam mana? Oh Tuhan. Tak Allah Ta'ala nak tunjukkan tu salah orang sikit nak jadi guna. Salah orang jadi guna. Allah menjerit. Orang tua dia tahu lah macam mana tarik orang, salah orang berbelit semua dia tahu. Dulu bangkit cepat. Saya tak boleh kata sebab saya nak pergi tu lah. Tak kira berkata hang sama lah kan. Lah tengok saya bangkit laju tak? Lagi laju kan? Jual macam sikit. Tak tahu dah. Dulu kita duduk bawah ni kan. Kita bangkit macam biasa kan. Masa belum bangkit laju nampak. Kan. Tapi makcik-makcik kalau bangkit ni lah. Macam keren kan? Duduk peselur nak bangkit. Habis menyembah tak puan nak leha nak balik lah. Tu jemputlah mai kenuri lah. Misal tu nak main ni. Tu nak bunuh lah tu masih dah bancu hayam tu nak masak aje. Apa noh? Dia pegang dia nak ambil semangat nak bangun tu. Gatal tu. Dia aku nak gagal dulu. Banyak proses itu. Tu Tuhan nak tunjukkan lah. Izzat. Dizat nak 7 kali. Izzat kan? Betul tak? Saya apa tengok je. Dia lawan parti. Padahal dia bersama, dia lawan parti. Siapa lu bangkit? Sekali-sekali kita tengok benda nak lawan lari tu. Izzat. Tak juga macam tu. Tu dia. Dia nak naik sekali break tu Allah dia bersyukur di syurga. Dia bersyukur di syurga ni bila boleh bangkit ni. Allah. Ada. Betul tak? Allah. Itu saya ingat dulu sama nak betul kan? Sikit lah. Taklah. Tuhan tarik sikit. Mata pun tak apa nak betul dah. Laki dia nak pergi kerja di pesalang dengan motor. Dia pegang handle kerah kepala abang. Lawak sikit lah. Lawak sikit lah. Allah SWT. Itu kami cerita dulu Ustaz Fadli Ali Ambani dia kata Tok Kenali tu panggil dia suka tengok cermin kan. Dia ambil cermin, dia pegang cermin, dia tengok cermin. Riau panggil dia duduk je dia tengok cermin, dia menangis. Dia kerak tengok cermin. Rasulullah suka tengok cermin. Tapi bila tengok cermin dia menangis Tok Kenali. Orang tanya Tok Kenali pasal apa tengok cermin menangis. Dia kata siapa boleh buat macam ni? Siapa boleh buat? Allah yang boleh buat. Hak tu dia tengok betapa dia makrifat kepada Tuhan. Dia tak perlu tengok jauh, dia tengok jari dia. Ya Allah, siapa boleh buat macam ni? Ya Allah, Engkau yang boleh buat. Terima kasih buat aku, ya Allah. Menangis. Wali-wali Allah Ta'ala ni. Hati dia pun tu dekat kan Tuhan. Dia tengok makhluk, pung Tuhan tu. Tengok makhluk, pung Tuhan tu. Hati dia pun tu. Situ dululah kita berhenti. Kita sambung pengajian kita pada esok hari. Jangan takut ada lagi 4 hari ya. InsyaAllah kita kemudian lah. Ni ada jemaah-jemaah kita yang tak tahu ada kelas boleh tolong sampai lagi lah kot dia nak mai. InsyaAllah. Tanda hiduplah kita sambung esok insya-Allah. Ni kayu sugi. Saya terlupa wujud teringat kayu sugi. Semua dapat kayu sugi ya? Dah dapat tak? Okey ni saya tunjuk cara pakai kayu sugi. Pakai sunnah. Satu kali ada yang tak dapat. Saya lagi lah. Siapa yang tak dapat kita bagi lagi. Pakailah. Saya nak tunjuk dulu. Baik. Pertama, jaga niat. Kita sugi, niat kata sebab Rasulullah suka sugi. Tak ada lain. Rasulullah suka sugi, aku buat macam Rasulullah buat. Yang kedua, Nabi sebutlah hadis, Nabi kata siapa-siapa yang sugi sebelum solat, seperti dia dapat pahala seperti solat 70 kali. 70. Manakala sembahyang zuhur, sembahyang zuhur 70 kali, sembahyang asar, sembahyang 70 kali. Lepas tu rugi. Ulama-ulama sufi hatta terutama habaib di Yaman tu, kalau nemo tinggalkan sugi, dia tinggalkan sugi. Sembahyang sunat taubat. Bukan wajib pun, tapi kerana depa tu betapa depa beradab dengan sunnah Rasulullah. Bila tinggal sampai salah, pasal bersalah dengan Rasulullah, sembahyang taubat tinggal sugi.
Jadi saya pesan kat semua yang hadir ni, dan orang tolong beli empat nak apa kan? Itu kod bukan tak mau ustaz, makcik beratus kali lupa. Makcik Ustaz main wajah, makcik tak ingat dah. Makcik tulis dengan kepen ni buku. Beli kayu sugi. Makcik lupa juga. Oh tak payahlah, tak jadi kita bahas kan. Orang boleh lari kan bila tua-tua ni. Ni orang tolong beli dah. Makcik tengok dah, makcik-makcik. Kayu sugi ni cara pegang dia hak sunnah. Tapi bukanlah kalau tak pegang tak dapat pahala. Cuma sunnah Nabi macam ni. Ni jari kita ni, tengok. Hilang. Tak sesuai buat magic. Bukan dia. Ni kayu sugi ni, kayu sugi. Kita buat lagu tu. Nabi pegang lagu tu. Semula. 3 jari duduk belakang, 2 jari duduk depan. Tu, Nabi pegang lagu tu. Nampak tak? Tak nampak? Nampak ke tak? Apa nak suruh pegang kayu apa lagi? Tak ada ni. Tengok. Sekali lagi. Bismillah. Nak praktis lah, cuba try pegang tengok. Lagu tu. Nak? Boleh? Oh, macam model apa ni? Duta produk apa ni? Okey. Tapi kalau ustaz, makcik kadang-kadang makcik terlupa lah dia jadi 2 jari. Pusing simpul lagu tu. Jadi macam-macam makcik tak apa ingat. Makcik pegang lagu tu lah. Macam berdiri tak apa nak je lah. Susah kan? Okey. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad, sugi ni Nabi akan saya contoh dari tu. Tak mahu aku tak melukis lah tu. Dia betul. Apa tak ingat peristiwa tu. Peristiwa tu boleh kayuh di seorang ni. 8 tu ada makcik ingat. 8 tu balik. Maksud dia mula daripada gigi kanan atas, buk turun ke bawah kiri, buk naik ke atas kiri, buk turun ke bawah kanan. Jadi 8 tu balik ke tu. Nah, macam ni. Kanan, kiri, kanan. Kanan, kiri ke tak? Lagi duduk sambil duduk balik. Dia buat ayat kau, hamba kena kasi kanak mana kan? Duduk dekat dah. Dia kata, faham tak? Macam tu. Berapa kali Nabi buat? Nabi akan buat 3 kali. Tapi kalau sekurang-kurang dikira bersiwak, kalau makcik tak buat 8 dia, ustaz makcik nak buat 1 terbalik. Tak larat 8. Ikut makcik lah. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Maksudnya macam mana? Kita bubur, sekali tarik dapat pahala dah. Jadi nak abang kata mudah dapat pahala. Hak tu lah semayang 70 kali semayang. Rugilah kalau tinggal. Nah, mana sekurang-kurang macam mana dikira siwak? Sekali tarik. Tarik lagu tu dapat pahala siwak dah. Kalau kita gonong lagi bagus ya kan? Tarik tu dapat pahala siwak dah. Dalam kitab saya sebut sikit dah, dia kata penting siwak dah sampai tak lagi kita sebut. Kalau orang terlupa kan siwak dah. Dia terlupa. Nak abang betul besar sunnah siwak dalam kitab fikah, dalam kitab betul poin cerita. Kalau terlupa kita siwak, kita terlupa bawa, kita ada hujung sobat. Sunat siwak dengan hujung sobat sampai tahap tu nak abang jangan tinggal. Allah terlupa ke lagi. Sunat ni guna hujung. Gonyong pas syarat tak yalah gonyong sampai keluar tek gigi. Oh. Tu hang berdua gigi lah bodoh. Hang ni nak ambil pahala sunnah saja. Hidup buang cili bodoh ni. Buat syarat ya ni. Sekali. Hujung ridak, bahkan lagi tak sebut hujung dengan baju. Kalau dia tak buat, punya nak suruh siwak juga dapat mana dapat. Punya Nabi nak abang suruh siwak. Tuan-tuan tengok, bayangkan Nabi tak tangguh sampai tahap tu. Lepas sampai tak, lengan baju pun tak ada. Sebab apa? Dia pakai lengan pendek. Dengan jari. Sampai tahap tu jari. Siwak juga. Ambil jari sebab jari ni kira benda kesat. Gonyong sekali. Kira siwak juga. Sampai tahap tu. Bahkan apa tu Mu'in kata, kalau semayang dah. Kan siwak sebelum semayang. Dia terlupa. Dia terlupa siwak. Dia kalau dia tak kabir dah. Baru tanya, oh lupa siwak. Tak sunat siwak. Dia pun ambil kayu sugi. Buat syarat. Sampai tahap tu. Oh janganlah macam bergigi suruh. Tengah semayang tu. Tengah semayang tu. Tak boleh lah. Angkat. Sampai tahap tu.
perempuan dia bayar sikit lah, tak ada poket macam kita kan. Tapi nak abang kita, dia ambil telekong dia lah. Beli telekong mahal, dia disayang sikit lah kan. Tapi nak abang sampai tengah semayang disuruh siwak. Nak abang kata besar siwak. Itulah. Jadi mudah-mudahan kita dapat ramai lah. Mudah-mudahan dikira ni sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut kita antara fadilat siwak ni, nanti mudah roh keluar ketika sakaratul. Baik, insya-Allah kita tutup majlis kita dengan salat Nabi 10 kali dan kita makhluk yang sama-sama insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 InsyaAllah kita bangun sama-sama mahal qiyam sama Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma labbaik. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. وداعي وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله منه
الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليم سري وأخفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا في حضرة سيدنا محمد من الحاضرين. اللهم اجعلنا من أحباب سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من أحباب سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من أحباب سيدنا محمد. اللهم اجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Saya minta ampun, minta maaf, minta redha, minta halal dan akhirat kalau ada terkasak bahasa dan lawak kasak apa no. Assalamualaikum.